عمران کے بیانات غیر ذمہ دارانہ، عدالت سے ریلیف کی امید نہ رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی کے خلاف درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی۔ عدالت کا پیمرا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ریگولیٹ کرنے کا حکم۔ عمران خان نے بہاولپور جلسے میں آرمی چیف کے حوالے سے غلط بیانی کی۔ خواجہ آصف کے تنقیدی وار، کہا فوج میں اعلیٰ عہدوں کی تقرری کو سیاسی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ملک میں افراتفری کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کو معاشی اور دفاعی طور پر کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ جلسوں میں اس طرح کے بیانات سے دفاع پر کیا اثرات پڑیں گے، آپ کے سامنے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ کمبر شہادات کوٹ کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو کمبر شہادات کوٹ میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی گئی۔ سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 24 افراد جاں بحق۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد کی کل تعداد 1314 تک جا پہنچی۔ منچھر جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سیون شریف کے متعدد دیہات زیریاب۔ جھیل کا سیلابی پانی تیزی سے مزید دیہاتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ علاقہ مکینوں نے کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی شروع کر دی۔ کئی مقامات پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہکاریاں، بند کیے گئے تعلیمی ادارے آج کھل گئے۔ وزیر تعلیم بلوچستان کا کہنا ہے کہ نصیر آباد اور جعفر آباد کے سکول کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آغا خان کے صاحبزادے کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہزادہ رحیم آغا خان نے سیلاب زدگان کے لیے $10 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی مدد کو سراہا۔ پاکستان کی تاریخ میں سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی۔ امریکی کانگریس رہنما شیلا جیکسن کا سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا جہاں تک نظر دیکھ سکتی ہے پاکستان میں پانی ہی پانی ہے۔ یہ پہلا امریکی وفد ہے جس نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، شہباز گل کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فری کین کو نوٹسز جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ شہباز گل کی درخواست پر ایس ایچ او تھانہ کو حصار، سٹی مجسٹریٹ کو بھی نوٹس جاری۔ Just high and not long enough. پاک بھارت ٹاکرا، اعصاب شکن مقابلہ، شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کو دھول چٹا دی۔ ایشیا T20 کے سپر 4 مرحلے میں 5 وکٹوں سے فتح، گرین شرٹس کی جیت پر ملک بھر میں جشن، شائقین کرکٹ کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ ایشیا کپ T20 سپر 4 مرحلے میں بھارت کو شکست، وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ ڈی جی ایس پی آر کے مطابق بھارت کے خلاف جیت پر آرمی چیف نے بھی گرین شرٹس کو مبارکباد دی۔
एशिया कप सुपर 4 मरले में भारत को शिकस्त, पाकिस्तान की जीत की खुशी में मकबूजा कश्मीर में भी जश्न, नौजवान ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी पर सड़कों पर निकल आए, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे। कनाडा के सूबे सस्सेक्चुआन में चाकू के वार, 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी, मुलजिम फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक उन अफराद को 13 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। 2 हमला आवरों की शनाख्त कर ली गई। और कोरोना की छठी लहर के वार, मुल्क भर में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,735 टेस्ट किए गए, 190 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको सबसे पहले बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतन मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, आपने कानून के मुताबिक अमल करना है, अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आपने इमरान खान का गुज़श्ता रोज का बयान सुना, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब पर तनकीद करते हैं। अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। जस्टिस अतन मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कहा कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद न रखें, यह अदालत का इस्तेहकाक है, हर शहरी मुहिब वतन है, किसी के पास ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। कोई बयान दे कि कोई मुहिब वतन है और कोई नहीं, फिर आप कहते हैं तो उनको खुली छुट्टी दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने बहावलपुर जलसे में आर्मी चीफ के हवाले से गलत बयानी की। ख्वाजा आसिफ के तनकीदी वार, कहा फौज में आला ओहदों की तकर्री को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने जलसे में कहा कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान को माशी और दिफाई तौर पर कमज़ोर देखना चाहता है। जलसों में इस तरह के बयानात से दिफा पर क्या असरात पड़ेंगे आपके सामने हैं। इक़्तिदार छिन जाएगा, इक़्तिदार छीना गया, एक आईनी तरीके से छीना गया। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है, जो हमारे जीते जी पूरा नहीं हो सकता। हम इदारों को उस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। इमरान खान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि सारी कौम को नज़र आ रहा है कि फितना कौन है। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया है। उनका कहना है कि हमारे हर सिपाही से लेकर जर्नैल तक हर एक बहादुर और मुहिब्बे वतन है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है, सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिश की जा रही है और ये शख्स जलसा खेल रहा है। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सिर्फ वफाकी हुकूमत नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें सिर्फ जलसों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है, जो हमारे जीते जी नहीं हो सकता। हम अपने इदारों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। इमरान खान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि सारी कौम को नज़र आ रहा है कि फितना कौन है। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया है। उनका कहना है कि हमारे हर सिपाही से लेकर जर्नैल तक
ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی صرف وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں صرف جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ جج صاحبان کا ہر موضوع پر تبصرہ دینا نامناسب ہے۔ عمران خان نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو ڈان اور میمو گیٹ کے تناظر میں سیکیورٹی رسک کہا۔ ان کی جائیدادیں اور بچے تمام تر مفادات ملک سے باہر ہیں، لہٰذا اس بیان کو فوج یا فوج کی قیادت سے جوڑنا درست نہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ہر جرنیل اور پاکستانی شہری محب وطن ہے۔ عمران خان نے میرٹ پر تقرری کی بات کی تھی، ویسے بھی یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالتی نہیں۔ شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ضلع کمبر شہادات کوٹ کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم کا سکھر ایئرپورٹ پر آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے وزیر خارجہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ اور نعمان اسلم شیخ و دیگر موجود تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو کمبر شہادات کوٹ میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کمبر شہادات کوٹ کے سیلاب سے متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے تباہی ملک کی تاریخ کا بڑا سانحہ ہے، کروڑوں افراد متاثر اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت ادا کی، دنیا کو ایک ہو کر اس آفت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک موسمیاتی تبدیلی کی افریت کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان بہادر لوگوں کا وطن ہے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ منچھر جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سہون شریف کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جھیل کا سیلابی پانی تیزی سے متعدد دیہاتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یونین کونسل بوبک، اراسی اور یونین کونسل چننا کے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ باجارہ شہر اور جہانگارہ شہر بھی مکمل طور پر زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکینوں نے کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی شروع کر دی۔ کئی مقامات پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ منچھر کو کٹ لگانے کے باوجود بھی جھیل سے پانی کا دباؤ کم نہ ہو سکا، پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد کی کل تعداد 1314 تک جا پہنچی۔ بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں مزید 19 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 3 اور بلوچستان میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 115 افراد زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 1314 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 511، خیبر پختونخوا میں 289، بلوچستان میں 268 اور پنجاب میں 189 افراد مارے گئے۔ گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں 42 اموات ہوئیں۔ اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,703 ہو گئی۔ ملک بھر میں 80 اضلاع میں بارشوں اور سیلاب سے نقصان پہنچا۔ 3,30,46,329 افراد بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 5,735 کلومیٹر سڑکیں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئیں۔ 7,50,405 مویشیوں کو نقصان پہنچا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھیں گے۔ دورہ پاکستان پر آئی امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈولن بلوم کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی، جہاں انہوں نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے حوالے سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کی شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک امریکہ تعاونی روابط خطے میں امن اور ترقی کو فروغ دیں گے۔ اس دوران امریکی وفد نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھیں گے۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں متحدہ عرب امارات کی طرف سے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر رسول بخش چانڈیو نے امدادی سامان لے کر آنے والے طیارے کو وصول کیا۔ اس موقع پر یو اے ای کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیتی، قونصلیٹ کے اعلیٰ افسران، پی ڈی ایم اے کے اعلیٰ افسران اور دیگر موجود تھے۔ رسول بخش چانڈیو نے یو اے ای کے قونصل جنرل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے امدادی سامان میں خوراک، ادویات اور خیمے شامل ہیں۔ کراچی میں اماراتی قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیتی نے کہا کہ پوری اماراتی قوم اس مشکل گھڑی میں اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر رسول بخش چانڈیو نے امدادی سامان لے کر آنے والے طیارے کو وصول کیا۔ اس موقع پر یو اے ای کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیتی، قونصلیٹ کے اعلیٰ افسران، پی ڈی ایم اے کے اعلیٰ افسران اور دیگر موجود تھے۔ رسول بخش چانڈیو نے یو اے ای کے قونصل جنرل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے امدادی سامان میں خوراک، ادویات اور خیمے شامل ہیں۔ کراچی میں اماراتی قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیتی نے کہا کہ پوری اماراتی قوم اس مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے 4 طیارے آج سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن فار ہیومن ریفیوجیز کے پاکستان میں کمشنر بھی کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ شہباز شریف بلاول بھٹو کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ رسول بخش چانڈیو سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے 4 طیارے آج سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن فار ہیومن ریفیوجیز کے پاکستان میں کمشنر بھی کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ رسول بخش چانڈیو سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان ایئرپورٹ پر وصول کریں گے۔ وزیر خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی کراچی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر سلمان عبداللہ مراد نے پیری میں سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ کا دورہ کیا۔ سلمان عبداللہ مراد نے ریلیف کیمپ میں سرکاری انتظامات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر سلمان عبداللہ مراد نے پیپری میں سیلاب متاثرین کے کیمپ کا دورہ کیا۔ سلمان عبداللہ مراد نے ریلیف کیمپ میں سرکاری انتظامات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ صدر پیپلز پارٹی ملیر نے پارٹی رہنماؤں ناصر خان کاکڑ اور اعظم خان کاکڑ کے ہمراہ متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کیا۔ اس موقع پر سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ملیر کی تمام ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو اور سندھ حکومت کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو ریلیف کیمپس میں کھانا اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی رہنما میر عباس تالپور، امداد جوکھیو، آغا طارق پٹھان، غلام شفیع ڈار، فیصل شیخ، ڈاکٹر عظمت لوند، علی محمد گبول و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं, दरियाए सिंध में कोटी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ हैदराबाद मोहम्मद वहीद राजपूत इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के बचाव बंद पर मौजूद हैं, जहां से 5 लाख से जायद क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जी मोहम्मद वहीद बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी बैराज यूनिट नंबर 10 लतीफ़ाबाद बचाव बंद पर, जहाँ जो है 6.25 लाख क्यूसेक का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के इरिगेशन के एसडीओ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इस दरिया से कितने लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है और यहाँ से कितना गुजर रहा है? जो हम अभी सुपर फिलर में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ तकरीबन 6.25 लाख पानी चल रहा है और ये पानी तकरीबन 7-8 दिन इसी पोजीशन में रहेगा। गुड्डू से पानी रिडक्शन आ रही है और सखर से 1-2 दिन में रिडक्शन आ जाएगी। बाकी जो यहाँ र्यूमर्स फैल रहे हैं कि भाई बंद टूट गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं है। हमारा बंदा, हमारे जो स्टाफ है चौकीस है, हमारे डायरेक्टर साहब हमारे साथ 24 आवर्स कांटेक्ट में है और चक्कर भी लगाते हैं। और मेरी जो अपील है अपने लोगों से जो यहाँ आते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर, बराए मेहरबानी ना आए, यहाँ इंटरटेनमेंट की जगह नहीं। जो 2010 में जो सैलाब आया था उसमें यहाँ से कितने लाख क्यूसेक पानी गुजरा था और ये अब जो इस वक्त सूरत हाल बंद की वो किस तरह की, यहाँ कितने जो क्यूसेक पानी वो बर्दाश्त कर सकता है बंद, और यहाँ पर आगे टन भी है, टन पे जो पानी लगता है वहाँ की क्या कंडीशन है? वहाँ जो टन है वहाँ की कंडीशन सही है, बिल्कुल सिक्योर है, हमारे बंद भी सारे सिक्योर है। और जो 2010 की फिलर थी उसमें 10 लाख पानी था, अभी ये तो 6 लाख भी नहीं पहुँचा, इसलिए जो दरिया के पेट में ही अंदर ही है मौजूद है। बाकी जो बंदे ऊपर बंद पे आ गए हैं वो कच्चे में ही पहले से बैठे हुए थे, तो वहाँ तो पानी आना है क्योंकि दरिया का हिस्सा है, इस वजह से जो ना वो ऊपर आ गए हैं। बाकी कोई नहीं, हमारे बंद सारे सिक्योर है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। जी बिल्कुल, आपने एसडीओ इरिगेशन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ जो बंद है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मजबूत हैं। यहाँ पर बंदों पर काम भी किया गया। हमारी जो 24 घंटे जो लोग हैं इरिगेशन के वो भी यहाँ खड़े हुए बंद को देख रहे हैं। और आगे जो टन की जगह बताई जाती है, काफ़ी लोगों बता रहे हैं कि वहाँ टन पे जो खतरा है। पूरे सिंध की तरह तहसील ठहरी मीरवाह में भी बरसात ने तबाही मचा दी। शहर में बड़ी तादाद से पानी जमा हो गया। 15 दिन गुजरने के बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामिया गायब है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफ़र करने लगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खासखेली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवाह। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी ठहरी मीरवाह शहर का पानी नहीं निकाला गया। यहाँ पर शहरी बहुत परेशान है। मजीद आइए जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। मीरवाह तालको ठहरी मीरवाह सॼो ॿुॾो पियो आहे। शहर सौदा दुकान घर कारोबार सॼा बंदि लॻा पिया आहिनि। ट्रैक्टरनि ते असां किरायो करे पुॼूं था, को थाणा पुॻा पिया धणी साईं कोन्हे को। राशन त ग़रीबनि खे मिले थो नथो मिले, पर असां पिया आहियूं शहर में विच में पिया आहियूं, फथा पिया आहियूं, पर को धणी साईं न आहे। पाणी शहर जो कढाए त बि असां दुआ कंदासीं, घुरंदासीं। मच्छर बीमारी एॾी आहे जो माण्हू अंदाज़ मच्छरदानियूं 5-1000 रुपए पूरी कान थी पए सर। को आहे कोन को धणी साईं, को राशन वाशन ग़रीबनि खे ॾियनि, को ग़रीबनि जो ख़्यालु कनि। ठरीअ पाणी असांखे तक़रीबन ठरीअ खे 21 खां 22 ॾींहं थी विया आहिनि। असांजो कोई ठरी तदारक न थियो आहे। इंतज़ामिया असांजी सॼी फेल लॻी पिया। न SDM आहे, न मुख्तियारकार आहे, न कोई बि मतिलबु कोन्हे को। न बिजली आहे, न टावर आहे। PTCL फेल थी वई आहे। असांजो आवाज़ु मथे ताईं नथो पुॼी सघे। महिरबानी करे असां आला अमलदारनि खे अपील था कयूं त असांजी ठरी मीरवाह जो पाणी कढायो वञे। सॼा कारोबार असां बंदि लॻा पिया। असां दीवान माण्हू कारोबारी साईं, असां AC साहब खे ऐं DC ऐं मुख्तियारकार खे अपील था कयूं त महिरबानी करे हीअ असांखे सिर्फ़ु पाणी कढाए ॾियो। ॿी असांखे का बि शइ न खपे, न राशन खपे, न को ॿी का शइ खपे। महिरबानी करे हीअ असां बीमार थी विया आहियूं, अची वञी सफ़ा। शहरियों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से पानी नहीं निकाला गया। और यहाँ पर साहिवाल के इलाके कबीर शरीफ में मुखैर हजरात और मकामी सहाफ़ियों की जानिब से आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में मुस्तनद और काबिल डॉक्टर्स मरीजों के मुआयने करते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अब्बास। साहिवाल के इलाका कमीशरी में मुस्तक मरीजों के लिए सहाफ़ियों और मुखैर हजरात की जानिब से इंतहाई एहसन इक़दाम। मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मुस्तक मरीजों का मुफ्त मुआयना और मुफ्त अदवियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में काबिल डॉक्टर और मरीजों के मुआयने किए
اور ان کو ادویہ تجویز جو فری میڈیکل کیمپ سے ہی مہیا کی گئی۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کی جانب سے اس احسن اقدام کو خوب سراہا گیا۔ اور لیور فرینڈز جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے ان کا کہ انہوں نے ایک کیمپ ارینج کیا یہاں پیریفری میں آ کے، ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں تو تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ہم اچھا اور کوالٹی کا علاج مہیا کر سکیں۔ یہ بیسک ٹیسٹ ٹھیک ہے نا، پیشنٹ کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے ہیپیٹائٹس ہے کہ نہیں، اب بہت سارے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کا پازیٹیو ہے لیکن ان کو نہیں آئیڈیا کہ ان کا پازیٹیو ہے۔ اسی بارے سید حسنین نقوی نے بتایا کہ دکھ کی انسانیت کی خدمت کرنے سے دل کو سکون۔ راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئی۔ اس کے علاوہ بھمبر آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے، جبکہ گجرات میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں یہ منہ اور مسور کی دال جیسی ہیں۔ پی ڈی ایم عوامی خدمت کے بجائے اب صرف محلاتی سازشوں میں مصروف ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں عوام نے پی ڈی ایم کو دھول چٹا کر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو مسند اقتدار پر بٹھایا۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت محلاتی سازشوں کے بجائے عوامی طاقت سے اقتدار میں آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب سے اقتدار کا جانا پی ڈی ایم کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا عوامی خدمت کی بجائے صرف سازشیں رچانا ہے۔ چودھری پرویز الہی تب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک عمران خان چاہیں گے۔ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی جرت نہیں کہ پنجاب کی طرف منہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھگوں کے ٹولے کی سازشوں کا جواب کارکردگی سے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی عمران نیازی کی مہم ہر روز ایک نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عمران نیازی کے اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ عمران خان اب براہ راست فوج اور فوجی قیادت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی ڈالر ایک بار پھر اڑان بھر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ آج کاروباری دن کے آغاز میں ڈالر چند پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 219 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 108 پوائنٹس کم ہونے کے بعد 42,200 پر آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، پشاور اور مردان سمیت بالائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی قیادت میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ میٹروپولیٹن کو جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ سی سی پی او کی وارننگ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف۔ آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی قیادت میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ میٹروپولیٹن کو جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ لاہور کو جو ہے وہ بدماشی کا ڈیرا بالکل نہیں بننے دیں گے، جبکہ اب تک 185 ریکارڈ یافتہ بدنام زمانہ کرمنلز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران 29 جرائم پیشہ افراد کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر کے ان کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج کر کے جو ہے وہ ملزمان سے دوران ریڈ اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کی گئی۔ گنڈا ایکٹ کے بات کی جائے تو گنڈا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 50 کے قریب افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے کلندرے بنائے گئے، جبکہ 39 ریکارڈ یافتہ بدماشوں اور جرائم پیشہ افراد کی تھانوں میں حاضریاں بھی لگوائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے 37 ملزمان سے آئندہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کے شارٹی بانڈ بھی
हासिल किए गए हैं, जबकि 2 अफराद को मजीद पूछगिछ के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस कार्रवाई के खौफ से 29 लिस्टेड जो है वो जराइम पेशा और बदमाश शहर छोड़कर जो है वो दूसरे शहरों में फरार हो चुके हैं। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं, खबरदार किया है बदमाशों के, शहरियों को सताने वाले बदमाश, बत्ताखोरों और जराइम पेशा की सरपरस्तों की पर्सनल जो है वो फाइल भी बना ली गई है और ऐसे कानून शिकन अनासर की हिस्ट्री शीटें खोलकर इन्हें मुस्तकिल जो है वो बुनियादों पर पुलिस वाज लिस्ट में रखा जाएगा, जबकि थानों में बदमाशों की हाजिरियां यकीनी बनाकर इनके जरिए बदमाश और रोजमर्रा सरगर्मियों में शामिल होने वाले लोगों को भी जो है वो कहा गया है कि बदमाशी से बाज रहे। जिस तरह से जो है वो बदमाशी छोड़ मुहिम सीसीपी लाहौर की जानिब से बड़ी तेजी से चल रही है, तो उसमें जो है वो तकरीबन हमारी 6 डिवीजन है। लाहौर की सिटी डिवीजन की बात करें तो 37, कैंट डिवीजन में 37 और सिविल लाइन में 34, जबकि सदर डिवीजन में 17, इकबाल टाउन में 36 और मॉडल टाउन में 24 मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई गई। सबसे ज्यादा बदमाश जो सिटी डिवीजन में थे, जो कि आजकल पुलिस उनको तलाश कर रही है, लेकिन बदमाश कहीं कोई। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक फ़िज़ाइया का खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली और रेस्क्यू के लिए डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाक फ़िज़ाइया का खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली और रेस्क्यू के लिए डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कायम करदा नेशनल ISR एंड इंटेग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर NIAOC तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ शाना बशाना रोज मुतासरीन सैलाब की इमदाद और बहाली के अमल में मुआवनत कर रहा है। मज़कूरा सेंटर मुतासरीन की बहाली के लिए सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद भी फराहम कर रहा है। मजीद बरा पाक फ़िज़ाइया का हेलीकॉप्टर फ्लैट इन इलाकों में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने और लाजमी अशिया ज़रूरिया पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है, जिनका ज़मीनी राब्ता मुंतका हो चुका है। पाक फ़िज़ाइया ने सैलाबज़दगान की बहाली और इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स फ्लड रिलीफ भी कायम किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात अलाइड बैंक अकाउंट नंबर PK85AB P800100999183 और अस्करी बैंक के अकाउंट नंबर 680023 और PK96ASCM00038516550 और बैंक इस्लामी के अकाउंट नंबर PK38BKIP0310000096636 और जबकि हबीब बैंक के अकाउंट नंबर PK0। DC लाहौर मोहम्मद अली ने मुल्तान रोड फ्रूट व सब्जी मंडी का दौरा किया, फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल को मॉनिटर किया। सब्जी व फ्रूट मंडी इंतजामिया से ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों के भाव का भी जायजा लिया। सब्जियां व फल महंगे दामों फरोख्त न करने की तलकीन की गई। मंडी में कायम तजावुज़ात को फौरी हटाने की हिदायत की। DC लाहौर का कहना था कि तजावुज़ात के खात्मे से शहरियों को मंडी में आने के लिए आसानी मुयसर होगी, ट्रैफिक की रवानी में आसानी होगी। DC ने इंतजामिया को सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर से बेहतर बनाने की हिदायत भी की। कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि कोहिनूर टीवी पर की खबर पर एक्शन लिया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया है। आपको खबर दें कि कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन लिया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया है। आपको हम खबर दें कि कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन ले लिया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया। आपको हम खबर दें कि कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया। आपको खबर दें कि कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए 30 नए आरामदेह बेंचेस का इजाफा कर दिया गया।
لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی جاری، انتظامیہ سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر نے ہربنس پورہ میں سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا۔ 5 مرلہ کمرشل سرکاری زمین کو واگزار کروا لیا گیا۔ زمین کی کل مالیت 10 ملین بنتی ہے۔ زیر تعمیر گھر کو بھی مسمار کروا دیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ چیئرمین LWMC عاطف چودھری کا گلبرگ ٹاؤن چلڈرن ورکشاپ کا دورہ، ڈپٹی سی ای او منیر حسین چوپڑا، ڈپٹی DGM بلال اشرف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آپ کو خبر دیں کہ چیئرمین LWMC عاطف چودھری کا گلبرگ ٹاؤن چلڈرن ورکشاپ کا دورہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یہ چیئرمین LWMC عاطف چودھری نے گلبرگ ٹاؤن چلڈرن ورکشاپ کا دورہ کیا ہے۔ ڈپٹی CEO منیر حسین چوپڑا، ڈپٹی GM بلال اشرف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عاطف چودھری نے گلبرگ ٹاؤن میں سروس ڈلیوری کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ سروس ڈلیوری کیمپ کا مقصد عام شہریوں کو صفائی کی جلد اور بہتر سروس فراہم کرنا ہے۔ مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے معاملات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عاطف چودھری کو چلڈرن ورکشاپ کے متعلق شعبہ جات کے بارے بریفنگ دی گئی۔ بہت جلد ورکشاپ کے مینول ریکارڈ کو کمپیوٹرائز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول دینا اولین ترجیح ہے۔ کامران علی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کمشنر لاہور محمد عامر جان کا سمن آباد زون کے علاقے کا دورہ، صفائی آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جنید اشرف سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں کمشنر لاہور نے صبح سویرے کی صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے، جس میں سمن آباد زون کا خاص دورہ کیا گیا اور سمن آباد زون میں جو ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے خاص احکامات جاری کیے اور ان کا کہنا تھا کہ صفائی ستھرائی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برتی نہیں جائے گی۔ شہر لاہور کو کلین کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو گلیوں اور محلوں میں چیکنگ کیا گیا۔ ڈائریکٹر PHA سمن آباد کی سرزنش کی کمشنر لاہور پارکوں کی حالت زار پر برہم ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمن آباد کی مین سڑکوں کو چھوڑ کر اندر کی سڑکوں پر بھی صفائی ستھرائی کے اچھے انتظامات ہونے چاہیے۔ اورنج ٹرین فلیزر پوسٹر کی بھرمار ہے۔ ٹیپا پنجاب کی جانب سے ماس ٹرانزٹ ایکشن لے اور کمشنر لاہور نے صاف ستھرے لاہور کے لیے صفائی آپریشن کی علی صبح جو ہے وہ دورہ کیا اور کمشنر لاہور نے پکی چھٹی ندیم شہید روڈ، ڈونگی گراؤنڈ، CHQ سمن آباد اسپورٹس اسٹیڈیم اور LWMC افسران، ورکرز اور انچارجز کو فیلڈ میں حاضری 100% رکھنے کی ہدایت جاری کی اور کمشنر لاہور نے سمن آباد PHA ڈائریکٹر کو 15 دن کی مہلت دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سمن آباد کے تمام پارکوں کی حالت زار جو ہے اس کو ٹھیک کی جائے اور فوراً اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ CEO LWMC رافع حیدر بھی موقع پر موجود تھے اور CEO MCL عباس بخاری، ڈائریکٹر اعجاز جویا اور PHA ضلع انتظامی افسران بھی موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس حوالے سے سخت وارننگ دی ہے تمام افسران کو کہ صفائی ستھرائی کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برتی نہ جائے اور شہر لاہور کو کلین کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسکول کا بھی دورہ کیا اور اسکول کے بھی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ماڈل اسکول سمن آباد کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد جنید اشرف، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جب ستمبر 1965 کی جنگ کا مرحلہ آیا تو پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں نے دلیری اور شجاعت اور جرت کی وہ درخشاں داستانیں رقم کی جنہیں ہماری قوم ہمیشہ بیان کرتے ہوئے فخر کرے گی۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کے مناسبت سے پاک فضائیہ کے شاہینوں کی حربی مارکے آرائیوں اور عزم حوصلے پر مختصر بننے والی دستاویزاتی فلم جاری کر دی۔
5 सितंबर की सुबह पाक फौज की तरफ से जोड़ियां पर कब्जा और अखनूर की तरफ पेशकदमी जारी रहने से वाक़यात वाज़े तौर पर किसी बड़े ख़तरे की तरफ बढ़ रहे थे और ये बात वाज़े होती जा रही थी कि सियासी तौर पर भारत कश्मीर में मज़ीद इलाके खोना कबूल नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी ने छम, देवा, सकराना और जोड़ियां पर अपना कब्जा जमा लिया था और कश्मीर के तकरीबन 300 मुरब्बा मील के इलाके को ज़ेर कर लिया था। क्योंकि हिंदुस्तान फ़ौज वाज़े तौर पर पाकिस्तान आर्मी की जारियत को रोकने से कासिर थी, इसलिए दूसरे महाज़ों पर जंग फैलने का इम्कान बहुत बढ़ता जा रहा था। रेडियो पर ऐलानात किए गए कि अगले 24 घंटे में दिल्ली के इलाके में शदीद बारिश होगी। इस गुमराहकुन ऐलान का मकसद ये था कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में मौसम की खराबी की वजह से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, जबकि उस वक्त पाक फ़ज़ाइया के महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के करीब बारिश का कोई इम्कान नहीं था। लिहाजा ये खबर भारतीय फ़ौज की गुमराहकुन मनसूबाबंदी की एक कड़ी थी। रन ऑफ कच्छ ऑपरेशंस के बाद ही पाक फ़ज़ाइया की तैयारी और इंतज़ामात अपने पूरे अरूज पर थे। चुनाचे पाक फ़ज़ाइया की आला क़यादत अपने जांबाज़ों की तैयारी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थी। पाक फ़ज़ाइया के एयर बेसिस की महदूद तादाद और उनकी जोग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान के सरहद के करीब होने की वजह से किसी भी वक्त भारतीय हमले का ख़तरा मुकम्मल तौर पर मौजूद था। लिहाजा तमाम एयर बेसिस इंतहाई मुमकिन अलर्ट की हालत में मौजूद थे। मजमूई तौर पर 5 सितंबर को निस्बतन कशीदगी कम देखी गई, मगर फिर भी पाक फ़ज़ाइया ने F-86 और F-104 तैयारों पर 16 मिशन किए। इस दौरान एक हिंदुस्तानी जहाज़ की मौजूदगी की खबर पाकर पाकिस्तानी F-104 को इलाके में भेजा गया। इस जहाज़ से होने वाले धमाकों और सुपरसोनिक आवाज़ ने अमृतसर के इलाके में इंतहाई खौफ व हरास पैदा कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ वाघा के ज़रिए अमृतसर दाखिल हो गए हैं और भारतीय फ़ज़ाइया के यूनिट्स पर रॉकेट फेंके गए हैं। अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर इवेंट के इब्तदाई मरहले के लिए हार का बदला ले लिया। भारत की जानिब से दिया गया 182 रन का हदफ कौमी बैटर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा कर लिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुझे बुझे नजर आए, जहां कौमी टीम कप्तान बाबर आजम सिर्फ 14 रन बनाकर 22 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करते हुए मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया और जहां उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन बारी खेलते हुए 20 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि उनके ओवर रिजवान के दरमियान 41 गेंदों पर 71 रन की शराकतदारी ने मैच को दिलचस्प बना दिया। आसिफ अली ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर जीत की उम्मीदें रोशन की। उनका साथ 14 रन बनाने वाले खुशदिल शाह ने दिया। आखिरी ओवर में जब 4 गेंदों पर 2 रन दरकार थे, तब आसिफ अली आउट होने के बाद मैच से फिर हाथ जाता दिखाई दिया। ताहम इफ्तिखार अहमद ने आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर टीम को अहम जीत से हमकिनार करवाया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में भारत को शिकस्त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा ट्वीट किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने कौम के दिल जीत लिए हैं, शाबाश टीम पाकिस्तान। भारत के खिलाफ जीत पर मुसल्लह अफवाज ने भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि टीम पाकिस्तान हमें आप पर फ़ख्र है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। कौमी टीम की कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखने को मिला। भारत के खिलाफ मैच जीतने पर लाहौर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। तफरीही मकाम नारान में भी सियाहों ने जश्न मनाया। इस तरह वादी हुंसा में भी खूब जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का जश्न नमीबिया में भी मनाया गया। ग्लोबल T20 के लिए नमीबिया में मौजूद लाहौर कलंदर्स की PDP के क्लास ऑफ 2022 के खिलाड़ियों ने होटल में मैच देखा और जीत पर खूब जश्न किया। एशिया कप के गुज़श्ता रात मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर एक और जीत अपने नाम कर ली, जिसके बाद भारतीय कप्तान भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ के बगैर न रह सके। मैच के बारे में बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि हम मैच के दौरान मुतमईन थे और यहाँ तक कि नवाज और रियाज रिजवान के दरमियान
पार्टनरशिप के वक्त भी टीम मुतमईन थी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन था कि अगर यहाँ से विकेट मिल जाती है तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये पार्टनरशिप कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। उन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा कि सामने वाली टीम क्लास है, जिसके चैलेंज करना आसान नहीं। स्कोर से मुतालिक सवाल पर भारतीय कप्तान का कहना था कि 180 स्कोर किसी भी मैदान और किसी भी विकेट पर अच्छा टारगेट होता है, लेकिन T20 क्रिकेट में हर टीम से ज़्यादा स्कोर चाहती है। उन्होंने अपनी टीम की तारीफ़ की और कहा कि हमारे खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का कहना है कि बाबर आजम को सीखने में दिलचस्पी है और वो कुछ सीखना चाहता है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में इतना बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं और इस पर कोई हैरानगी नहीं। विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बाबर आजम एक अच्छा इंसान है और बहुत इज़्ज़त से मिलता है, उनसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है और बाकी खिलाड़ियों से भी सब इज़्ज़त से और दोस्ताना माहौल में मिलते हैं। विराट ने कहा कि मुझे गुज़श्ता साल से ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले की टीम है, लेकिन साथ ही बहुत इज़्ज़त करने वाली भी है। गेम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये गेम प्रेशर का है, जो टीम अच्छा हैंडल कर लेती है वो जीत जाती है और आज के दिन बहुत से मरहलों में पाकिस्तान ने हमसे बेहतर खेल पेश किया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सफारत खाने के करीब खुदकुश धमाके में 20 अफराद हलाक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल खुदकुश धमाके में हलाक अफराद में 2 रूसी सफारतकार भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबुल में सिक्योरिटी तर्जमान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर को असल हदफ तक पहुँचने से पहले ही फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए निशाना बनाया। कनाडा के सूबे ससेक्चुआन में चाकू के वार से 10 अफराद हलाक हो गए और 15 जख्मी हो गए। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने शहरियों पर 13 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया। पुलिस ने 2 हमलावरों की शनाख्त कर ली है, ताहम अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुलजमान के आज़ाद होने के बाद सूबे के लोगों को मोहतात रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि शहरी मोहतात रहें और बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। कैनेडियन पुलिस के सरबराह ने खबरदार किया कि फरार मुलजमान ख़तरनाक हैं और इम्कान है कि वो मज़ीद लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।